ስላይድ ይታያል። አይ ሆፕ ይታያል። ሌሎቻችሁ ይሰማችኋል አይደል? እስቲ ኮንፈርም አድርጉ። ድምፅ ተመስገን ጋር ይሰማል። ሌሎቻችሁ ጋር ኮንፈርም አድርጉ እስቲ። ሌሎች ሙሉቀን፣ ደበበ፣ ሰለሞን፣ ሰላም፣ እንደ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ይሰማል። ይሰማል ቲቸር ይሰማል። ጥሩ ጥሩ። ስለዚህ እንቀጥል። ባለፈው ሌክቸር ዋንን ጨርሰን ለኛ ቆምነው ሌክቸር ቱ ዛሬ እንጀምራለን። ዛሬ ሌክቸር ቱ ከኮምቢኔሽን ኦፍ ፋንክሽንስ ከአንድ በላይ የሆኑ ፋንክሽኖችን ኮምባይን ስናደርግ የሚኖረው ማለት ነው። ኮምቢኔሽን ፋንክሽንስ first we will see the sum of the functions. Sum of functions. ሁለት ፋንክሽኖችን sum እናያለን። Let f and g be two functions with overlapping domains. Then for all x which is common to both domains, the sum of f and g is defined as follows. Sum of the functions f and g of x equals the separate sum of f of x plus g of x ይሆናል ማለት ነው። አንድ ኮምባይንድ የሆነ ፋንክሽን ቢኖር የእሱን ሰም ስንሰራ እንደዚህ ሴፓሬት ፋንክሽን አድርገን ወይም በተቃራኒው ሴፓሬት የሆኑ ሁለት ፋንክሽኖች ኤፍ እና ጂ ቢሰጡን የዛ ሳም ኦፍ ደ ፋንክሽን ኮምባይንድ ኮምቢኔሽን ፋንክሽኑን በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ሌትስ ሲ አን ኤግዛምፕል given f of x equals 2x plus 4 and g of x equals 3x minus 1. So find the sum or the f plus g of x and evaluate the sum when x equals 2. ሁለት ሴፓሬት የሆኑ ፋንክሽኖች f እና g እንደዚህ ቢሰጡንና we are asked to calculate the combined function or the sum of this and also evaluate the sum at or the value of x when x equals 2. So as a solution, we know that from the above sum of the functions from this definition, combined function እንደዚህ sum of separate two functions አድርገን መጻፍ እንችላለን where f of x is also given and g of x is given. Finally 2x plus 4 plus 3x minus 1 sum ስናደርግ 2x plus 3x 5x 4 minus 1 3 ይሆናል ማለት ስለዚህ 5x plus 3 ይሆናል ማለት ነው f plus g. Then we are asked to evaluate the sum at x equals 2. ስለዚህ እዚህ ፋንክሽን ላይ x2 ሲሆን f of ወይም f plus g of x ይሄ ምን ይሆናል 5 into 2 plus 3 አይደለ which is 10 plus 3 ስንት ይሆናል 13 ይሆናል ማለት ነው። So therefore the value of f plus g of 2 becomes 13 ይሆናል ማለት ነው። So this is one way of calculating a combination of functions. ሁለት separate function ቢኖረን ሰሙን እንዴት እንሰራለን ነው የመጀመሪያው ነው ማለት። ሁለተኛው ላይ አሁን ዲፈረንስ ነው የምናየው። ዲፈረንስ the only thing ምንድነው ይሄ እንዳለ ይሆንና ፕላሷ ማይነስ ብቻ ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ አድርገን መስራት ማለት ነው which is the following. So the difference of functions the same theory except that only ፕላስ የነበረው ወደ ማይነስ እንቀይራለን ማለት ነው። Let f and g be two functions with overlapping domains. Then for all x common to both domains, then the difference of these two functions is defined as follows. F minus g common of x equals separately, which is the difference of two separate functions f of x and g of x ይሆናል ማለት ነው። Again, we see the similar example. Given f of x equals 2x plus 1 and g of x equals x squared plus 2x minus 1. Then we are asked to find the difference, which is f minus g of x, and evaluate the difference when x equals to the same point. So solution, the difference of the functions f and g, የሁለቱ difference using this formula, ይሄን expression እንጠቀምና separately ስለተሰጠን f of x we have 2x plus 1 sorry, and g of x we have x squared
ፕላስ 2x ማይነስ 1 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ስንቀናነሳቸው ፋይናሊ ይሄ 2x እዚህ ጋር ያለውን 2xን ካንስል ያደርጋል 1 ማይነስ 1 1 ማይነስ ማይነስ 1 1 ፕላስ 1 ይሆናል። therefore ኔጌቲቭ ኦፍ x ስኩዌር እንደዚህ ማይነስ x ስኩዌር ፕላስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ then እዚህ ላይ ደግሞ xን ሁለት ሰብስቲቱት ስናደርግ ኢቫሉዌት ብናደርግ እዛ ፖይንት ላይ ምን እናገኛለን? ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ይሄ ኔጌቲቭ x ስኩዌር ማለት እንዳትሸወዱ ምንድነው ኔጌቲቭ whatever x ኔጌቲቭ ኦፍ x ስኩዌር ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኦፍ x ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ whatever ስኩዌር አድርገን ያመጣነው ቁጥር ኔጌቲቭ ይሆናል በኋላ ማለት ነው። therefore I hope ያው ይሄ ቦድማስ ሚሊዮን የማትስን እንትን ታውቃላችሁ። therefore ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር I mean 2 ስኩዌር ስንት ነው? ኔጌቲቭ 4 ይሆናል። ኔጌቲቭ 4 ፕላስ 2 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው ፋይናሊ። so this is how we calculate combination of functions ማለት ነው። then addition አየን፣ subtraction አየን። now we'll move into product። ያው አራቱም የኦፕሬሽኖች በፋንክሽን እንዴት ይሰራል ነው ማለት ነው። let f and g be two functions with overlapping domains። የኦቨርላፒንግ ዶሜንስ ማለት የኤፍም የጂም ዶሜናቸው the set of real numbers ማለት ነው። ምንም አይነት ሊሚቴሽን ወይም restriction የሌለው the set of all real numbers ቢሆን የሁለቱ then in that case for all x which is common to both domains which is f and g ማለት ነው then the product of f and g is given as f dot g of x is equal to the product of f of x multiplied by g of x individual functionዎችን ቀጥታ ማባዛት ማለት ነው። so let's see example 3 given f of x equals x squared and g of x equals x minus 3 find f dot x or f times g of x and then evaluate the product when x equals 4 እዚህ ጋር አሁን ሁለት ሴፓሬት ፋንክሽኖች ተሰጥተውናል። f of x x ስኩዌር ነው፣ g of x x minus 3 ነው። ይሄን ኮምባይንድ ፕሮዳክት ፋንክሽን ካልኩሌት አርጉ ይላል። ከዛ ደግሞ xን 4 ሰብስቲቱት ስታደርጉ ኢቫሉዌት ስታደርጉ f of g of x ስንት ይመጣል? so using this product of function expression we write it as it is and then f of x ማለት x square ነው x square into g of x ማለት ደግሞ x minus 3 ነው። therefore ይሄ x square ሁለቱንም ያባዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር x square times x cube ይሆናል፣ አንድ ፓወር ይጨምራል። ኦኬ minus x square times 3 minus 3x square ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር now we are asked to evaluate when x equals 4 ስለዚህ እዚህ ላይ 4 ሰብስቲቱት ስናደርግ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ስናደርግ 4 ኪዩብ 4 ኪዩብ minus 3 into 4 square ማለት ነው። 4 ኪዩብ ማለት 4 times 4 16 times 4 64 አይደለ? 64 ይሆናል minus 3 into 4 square ስንት ነው? 16 3 times 16 48 64 minus 48 which is finally 16 ይሆናል ማለት ነው። so እዚህ ጋር የምናየው ያው it is the correct answer ማለት ነው። and lastly we will see the quotient of the functions። ያው addition አይተናል፣ subtraction አይተናል and product አይተናል። finally quotient እናያለን ማለት ነው። quotient ማለት ምንድነው? ያው division ማለት ነው። quotient ምንለው ምንድነው? አንድ ፋንክሽን ለሌላ ፋንክሽን ስናካፍል የሚኖር ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። let f and g be two functions with overlapping domains then for all x common to both domains the quotient which is the division of the function x by function g ማለት ነው። this is defined as follows f over g of x equals f of x divided by g of x። እዚህ ዲቪዥን ላይ ግን ምንድነው ሁሌም መጠንቀቅ ያለብን ባለፈው የሚያወራው there is one restriction። ሁሌ ዲቪዥን ላይ ማንኛውንም ቁጥር ለዜሮ ማካፈል አንችልም። ስለዚህ undefined ስለሚሆንብን it should always satisfy the criteria of g of x should not be 0 መሆን አይችልም። ሌላ ማንኛውንም ሪል ነምበር መሆን ይችላል but g of x is always different from 0። ይሄ ዲቪዥን ላይ ብቻ ያለ ለሌሎቹ
የሪስትሪክሽን ለሌሎቹ የማይሆን ሪስትሪክሽን ማለት ነው ለዲቪዥን ብቻ ነው ኦኬ ኤግዛምፕል 4 if f of x equals 4 and g of x equals x minus 3 then the quotient of f and g is f over g of x equals f of x divided by g of x f of x አችን 4 ነው g of x አችን 4x minus 3 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ዶሜን ስንሰራ አሁን ብንሰራ x is an element of all real numbers where x is different from 3 አይደለ ምክንያቱም ይሄን ኮሸንቱ 0 የሚያደርግብን x ስንት ሲሆን ነው 3 ሲሆን ነው አይደለ ይሰማል አይ ሆፕ ይሰማል ስለዚህ ኮሸንት ወይም ከታች ያለው የሚካፈለው ፋንክሽን 0 መሆን ስለሌለበት ይሄን ደግሞ 0 የሚያደርግብን x 3 ከሆነ ስለሆነ ስለዚህ x ዶሜኑ ስለዚህ ምን ይሆናል the set of all the x is an element of all the real numbers except x is different from 0 I mean sorry 3 x 3 መሆን አይችልም 3 ከሆነ 0 ያደርግብናል ከዛ ውጭ ማንኛውንም ቁጥር መሆን ይችላል ማለት next we see the domain of combination of functions አሁን ወደዛ እየመጣን ነው አሁን ወደአወራ the domain of combination of functions so the domain of an arithmetic combination of functions f and g which is f plus g f minus g ቀደም ያየነው ማለት ነው consists of real numbers common to both domain f and g የኮምባይንድ ፋንክሽን arithmetic ዶሜኑ ምንድነው የሲንግል ወይም የኢንዲቪጁዋል ፋንክሽኖች ዶሜን ራሱ ማለት ነው so ይሄ ከአዲሽን በአዲሽን እና በሰብስትራክሽን ጊዜ the domain for the multiplication and division of function is the intersection ልክ እንደዛ ሁሉ ኮመን የሆነው ለሁለቱም ኮመን የሆነው ዶሜን ይሆናል ማለት ነው however እዚህ ጋር ያለውን statement however when we divide functions we need to further restrict the domain of the combined function since we can't divide by 0 ችግር ያወራናት concept 0 yes so for the division ለሆኑ combination functions ምን እናደርጋለን the domain is x such that x is an element of the common domain ለx እና ለf እና ለg common domain and g of x እቺ additional restriction ምንላት ማለት g of x should be different from 0 so this is ይሄ ሲነበብ ምን ተብሎ ነው የሚነበበው በማቴማቲክስ this the set of all values of x here such that x is an element of the intersection of f and g as long as g is not equal to 0 g is not equal to 0 or g is different from 0 ማለት እንችላለን g is different from 0 ብለን እናነባለን ማለት so in the case of quotient functions f of x divided by g of x there is a further restriction which is g of x is not equal to 0 ማለት እቺ ለኮሸንት ብቻ ወይም ለዲቪዥን ብቻ ያለች ተጨማሪ ሪስትሪክሽን ነች የታችኛው ፋንክሽን 0 መሆን ነው ማለት let's see example 1 given f of x equals x minus 5 and g of x equals x plus 1 find the domain of አሁን ሶሉሽን ዶሜኑ ለሁለቱ ፋንክሽኖች አዲሽናል ወይም ለኮምባይንድ ፋንክሽን f plus g of x እና f minus g of x ዶሜናቸው ምን ይሆናል so ዶሜኑ ምንድነው obvious ነው አይደለ the domain of f of x the set of all real numbers ነው the set again the domain of g the set of all real numbers ነው ስለዚህ ኮምቢኔሽኑም ቢሆን ምንድነው የኮምቢኔሽን ፋንክሽኑም ዶሜን ይሄው ነው ራሱ ነው ማለት ነው it is the set of all real numbers ይሆናል ማለት ነው ምንም አይነት restriction አይኖረውም because ማንኛውም አይነት ቁጥር ላይ ምን ስለሚሆን ዲፋይንድ ነው የሚሆነው ፋንክሽን f of x defined ነው g of x defined ነው f plus x I mean f plus g of x f minus g of x defined ነው ይሄን undefined የሚያደርግ ቁጥር የለም ማለት ነው so therefore it is the set of all real numbers example 2 we see the case of product and division given f of x equals 2 and g of x equals x squared find the product of two functions which is f dot g of x and the division or the quotient which is f of x divided by g of x and their domains domainoቻቸውን ፋንክሽኖቹን
በተጠየቅነው መሰረት ፕሮዳክት እና ኮሽንታቸውን ሰጥተን ፋይናሊ ዶሜናቸውንም ጭምር ዶሜን እንገልጻለን ማለት ነው። ሶ ሶሉሽን the domain of f and g is the set of all real numbers. እዚህም ጋር f of x g of x. So the domain of f of g or f times g and f divided by g is the set of all real numbers. መጀመሪያ now we have one restriction here, g cannot be 0. The division ማለት in the case of division here g cannot be 0. So the domain of f over g is x is an element of all real numbers such that x is different from 0 ይሆናል ማለት ነው። That means when we read this, the set of all real numbers without 0 ብለን ነው የምናነበው ማለት ነው። Or the set of real numbers different from 0. Since g cannot be 0 during the quotient function. So this is self-test exercise. Yeah, self-test exercise. Yeah, በራሳችሁ የሚሰራ ማለት ነው። So here we will do as we have covered the parts ማለት ነው። Section 3 move እናደርጋለን። Types of functions. አሁን ምን አይነት ፋንክሽኖች አሉ የሚለው እናያለን ማለት ነው። Types አይነቶቻቸው። The first type of function is one-to-one function ወይም injective, one-to-one or injective. ይሄን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። one-to-one or injective function የሚባል ነው የመጀመሪያው type of function የሚባለው። What is this function? When do we say a function is one-to-one? አንድ function one-to-one ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? Here we have a definition ማለት ነው። Here we have the definition. If each element in the domain of the function has a distinct image in the codomain ወይም ሬንጁ ላይ y ላይ ማለት ነው, then the function is said to be one-to-one ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን በደንብ ዳይጀስት አድርገን ተረድተን ማለፍ አለብን ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ዶሜን አለ። ይሄኛው ሳይድ ሌፍት ሳይድ ዶሜን ነው። ይሄኛው ሳይድ ደግሞ ራይት ሳይድ ኮዶሜን ወይም ሬንጅ ነው። ዶሜን ላይ ላለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ኮዶሜን ወይም ሬንጅ ውስጥ አንድ ኤሌመንት ዲስቲንክት የሆነ ኢሜጅ አንድ እሱን ማፕ የሚያደርግ ከሱ ጋር የሚጣመር የራሱ የሆነ ቫልዩ ወይም ኤሌመንት ካለ ያ ፋንክሽን ምንድነው? one-to-one ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ምን እናያለን? እዚህ ጋር ብናይ የሚታየን ኤ ከማን ጋር ማፕድ ሆኗል? ኤ ከማን ጋር ማፕድ ሆኗል? ኤ ከ5 ጋር yes ቢ ከ3 ጋር ማፕድ ሆኗል። ሲ ከ2 ጋር ማፕድ ሆኗል። አሁን አራት ማፕድ አልሆነም ማለት ነው። ያ አራት ማፕድ አልሆነም። it is okay በዚህ ዴፊኒሽን ምንድነው? በዚህ በዶሜን ሳይድ ያለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ሬንጅ ሳይድ ላይ ካለው ከተለየ ኤሌመንት አንድ ራሱን ከቻለ ኤሌመንት ጋር ከተመደበ ይሄ ፋንክሽን one-to-one that is the concept። ያን እንይዛለን። በኋላ ኦንቱ የሚባልም ሌላ ፋንክሽን አለ። ከሱ ጋር ኮንፊውዝ እንዳያደርግ እዚህ ጋር ያለውን ዴፊኒሽን በደንብ እርግጠኛ ሆነን ማለፍ አለብን ማለት ነው። So ይሄ ያው በዴፊኒሽንም a function f such that a to b is equal onto one አቤት ትንሽ አልገባ። ኦኬ አሁን የሰራነው ይሄ one-to-one ማለት ለምን ኤ ከሁለት ከሶስት ካልሆነ መሆን ይችላል። አሁን እኮ ኤግዛምፕል ነው መሆን ይችላል። ከማንም ጋር መሆን ይችላል። ይሄን አጥፍተን ከፈለግን ሌላኛ መስጠት እንችላለን። አሁን ምንድነው ኮንሰፕቱን ነው አሁን መረዳት። ኤ ለምን ከ5 ጋር ሆነ ኤን ከ4 ጋር ልናደርግ እንችላለን 5ን አጥፍተን ማለት ነው። አሁን ኮንሰፕቱ ምንድነው? ዋናው ሐሳቡ if each element in the domain ማለት በዚህ ጋር ያለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ኤ ኤሌመንት ቢ ኤሌመንት ሲ አለ አይደለ? ይሄ ፋንክሽን ዲስቲንክት ማለት ዩኒክ የሆነ ማለት ነው። ለኤ 5 ከሆነ ኦሬዲ አንድ የራሱን ቁጥር ይዟል፣ ቢ 3ን ይዟል፣ ሲ 2ን ይዟል። ይሄ ነው ዲስቲንክት ይባላል። የራሱን መዳቢ ወይም ከራሱ ጋር የሚጣመር ኤሌመንት ካገኘ ማለት ነው። ደን ያ ፋንክሽን one-to-one ቃሉም አንድ ለአንድ ነው አይደለ? ይሄ አንድ ሌላኛው ሼር አያደርግም ማለት ነው። አንድ ለአንድ ይሄ ጀስት በኮመን ሴንስ እንረዳው ቃል
ሶ በዛ ወይ ነው ሶ ይሄን ዴፊኒሽን ሲያሟላ ማለት ነው ያ የፋንክሽን አንደርስቱድ ቲቸር። ያ በቃ እሱ ጋር ይሄን እናልፈዋለን ማለት ነው። አሁን አልፈን ኤግዛምፕል ስንሰራ ደግሞ ሞር ብሪፍ ይሆናል። እዚህ ጋር in figure 112 which of the following sets of values represent a one-to-one function? አሁን እዚህ ጋር አራት ፋንክሽኖች አሉ። ፋንክሽን f of x, g of x, m of x እና n of x አለን ማለት ነው። እስቲ ከነዚህ ፋንክሽኖች let's see f of x እንይ is this one to one? Is this one to one? Yes. Yes አይደለ? በደንብ ዋን ቱ ዋን ነው። ምክንያቱም each element Yeah. ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ አራት ከኔጌቲቭ አምስት ጋር አንድ ለአንድ ተመድቧል ማለት ፐርፌክትሊ ዴፊኒሽኑን ያሟላሉ። yes okay g of x ላይ እዚህ ላይ is this one to one? No. no It's why? not one to one. yes why? ጥሩ አሁን ዲቤት እያደረግን Yes. because for example if you take No, Yeah. not ኔጌቲቭ because- ሲክስን እና Yeah. ሲክስን ብንወስድ double. the same element አንድ ለአንድ One to one. ሁለት ለአንድ የተመደቡት Yeah. the same thing ማን ጋር አለ ኔጌቲቭ ስሪን እና ፖዚቲቭ ስሪንን ብንወስድ ከማን ጋር ነው የተመደቡት ከስድስት ጋር therefore Yeah. this is one to one አይደለም ማለት ነው two elements from the domain side are mapping with one element or a single element from the codomain side ማለት ነው so ይሄ not one to one okay let's move to the m of x this one is it one to one? Not one. not Not one to one. not one to one እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለት ኤሌመንቶች ከአንድ ጋር ተመድበዋል እዚህም ጋር ሁለቱ ኤሌመንቶች ከአንድ ኤሌመንት ጋር ነው የተመደቡት so it is also not one to one ስለዚህ ሀሳቡ ገብቷቸዋል በቃ that is what I wanted you to understand n of x ን is it one to one? One. Yes. Yeah. it One is to one to one. one አይደለ Yeah. አንድ ኤሌመንት ከዲስቲንክት አንድ ኤሌመንት ጋር ነው የተጣመረው so yes therefore it is one to one አሁን one to one በደንብ ተረድታችኋል ማለት next የሚመጣው ያው ይሄን ኦልሬዲ ሰርተናል ሶሉሽኑ ነው ይሄ ስለሰራ ነው እናልፈዋለን ኦልሬዲ እዚህ ያለ በዴፊኒሽን አያርጎ ኤክስፕላኔሽን ጨምሮ አውጥቷል ይሄን እናልፈዋለን ኦልሬዲ ስለሰራ ነው ቀጥሎ ሁለተኛው ኦንቱ ወይም ሳርጀክቲቭ ፋንክሽን የሚባል ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው ቅድም ያየነው እንዳትረሱት one to one One to one. One to one. or Injective. injective Injective. excellent Injective ጥሩ function. ጥሩ በጣም አሪፍ ሶ እንቀጥላለን a function is said to be an onto function if each element in the codomain has at least one pre-image in the domain አሁን ይሄ ትንሽ ዞር ያለ ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው ይሄ አሁን እዚህ ጋር ፎከሱ ወደ ኮዶሜን ሳይድ ላይ እንመጣለን ይሄ ምን ማለት ነው አንድ ፋንክሽን ኦንቱ ፋንክሽን የሚባለው እዚህ ዶሜን ውስጥ እዚህኛው ውስጥ ያለ ኤሌመንት ማንኛውም ኤሌመንት ቢያንስ ከዶሜን ሳይድ አንድ ኤሌመንት ቢያንስ አንድ ኤሌመንት ማለት ቢበዛ ሁለት እና ከዛ በላይም ሊኖረዋል ማለት ነው ቢያንስ ግን ሚኒመም እዚህ ጋር ያለ እያንዳንዱ ኤሌመንት ከዶሜን ሳይድ ቢያንስ አንድ እሱን የሚያጣምረው ኤሌመንት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ግልጽ ነው ሐሳቡ Yeah. ግልጽ ነው አይደለ ሶ በዛ ሴንስ ዴፊኒሽኑን በደንብ ከተረዳን በተለያየ እንደዚያው ቢሰጠን ምንም አይከብድም ምንም ሺህ ጊዜ እንደዚህ ካይሮ ቢሰጠን ዋናው ዴፊኒሽኑ ምንድነው የሚለው መረዳት ስለዚህ አሁን ይሄ ሰብጀክቲቭን ስናይ ወደ ኮዶሜን ሳይድ ላይ እንመጣና ይሄ ኮዶሜን ላይ ያለው ቢያንስ ወደ ዶሜን ሳይድ ላይ አንድ ኤሌመንት ቢያንስ አንድ ማለት ከአንድ በላይ ነው ቢበዛ ማለት ነው አባባሉ አይደለ Yeah. እንደዛ ማለት ስለዚህ with that let's see this example which of the following sets of values represents an injective and a surjective function አሁን ሁለቱን ኢንጀክቲቭም ሰብጀክቲቭም ፋንክሽን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው ኢንጀክቲቭ ከሆነ ኢንጀክቲቭ እንላለን ሰብጀክቲቭ ከሆነ ሰርጀክቲቭ እንላለን ሁለቱንም ማለት ነው ዲፋይን እያደረገን እንሄዳለን አሁን ኤ ላይ እንምጣ ኤ ላይ ስናይ ይሄ ኢንጀክቲቭ ነው ወይም ዋን ቱ ዋን ነው Surjective ነው Adjective ነው። አይ ዋን ቱ ዋን ነው አይደለም አይደል ስለዚህ አሁን One to one አይደለም። አንቱ ዋን አይደለም ምክንያቱም Onto. እነዚህ ሁለት
ኦንቱ ነው አይደል? ኦንቱን ያሟላል። ኦንቱን On ምንድነው? ኦንቱ ቢያንስ እያንዳንዱ ኮዶሜን ላይ ያለ ኤሌመንት ወደዚህ አንድ ኤሌመንት ከዶሜን ሳይድ ቢያንስ አንድ አጣማሪ አለው ማለት ነው። ቢበዛ ሁለትም ከሆነ ችግር የለውም። ስለዚህ በዚህ ሳይንስ ኤ ምንድነው? ኖት ዋን ቱ ዋን ኖት ዋን ቱ ዋን በት ኦንቱ ኦንቱ። ስለዚህ ይሄን ሁለቱን አንድ ላይ በዚህ መልኩ እንመልሳለን ማለት ነው። ኦልሬዲ የተሰራ እንትን ስላለ ሰራው ስላለ በሱ እናደርጋለን። ይሄ ምንድነው? ኖት ኢንጀክቲቭ ዋን ቱ ዋን አይደለም፣ ግን ምንድነው? ኦንቱ ነው። ኦንቱ ነው። ኤስ ቢ ላይ እንምጣ። ኤክስ እና ዋይ አለ ቢ ላይ one to one. ዋን ቱ ዋን ነው። አጋይን 1 to 1 1 to 1. ዋን ቱ ዋንም ነው ኢንጀክቲቭ ኢንጀክቲቭ ሁለቱንም ነው አይደለ? ዋን ቱ ዋንም ያሟላል ሰርጀክቲቭም ያሟላል። ዋን ቱ ዋን ማለት ኢንጀክቲቭ ኦንቱም ሰርጀክቲቭ ሁለቱንም ያሟላል። ሶ ዲስ ኢዝ ኢንጀክቲቭ ኤንድ ሰርጀክቲቭ ማለት ነው። ሁለቱንም ያሟላል ማለት ነው። ሲ ላይ ኤክስ እና ዋይን እኔ ኦንቱ ሲ ላይ is it one to one? One to one now? Yes. Excellent. Yes. One to one. yes one No. Yes. One This to is one. one to one. Yes. Toru. C. C. The ontus. Ontu now? When C. subjective now? Ontu no. ግን ሰርጀክቲቭ ነው። 1 to 1. አሁን ሞዳሊቲው ቢመች ይሄ በግሩፕ አንድ ላይ ቁጭ ብላችሁ በደንብ እየተከራከራችሁ እንድትሰሩት ነበር። በዛ ወይ ነው የሚያዝ። ኤኒዌይስ አሁንም መከራከር ይቻላል። ይሄ ዋን ቱ ዋን ነው። ሲ ላይ ያለው ዋን ቱ ዋን ማለት ዋን ቱ ዋንን ዲፋይን One to is not 1 to 1, teacher. ዋይ ኦኬ ዋይ is 1 to 1 ኦኬ ዋይ ዋን ቱ ዋን 1 to 1. is 1 to 1 but it's not C. ዘሏል C. ሲን ዘለለ አይደለ? ጥሩ ነው። ሲን ሲዘል አሁን ዋን ቱ ዋን እና ኦንቱ ዴፊኒሽን ላይ ዋን ቱ ዋን ማለት ዶሜን ሳይድ ላይ ያለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ከኮዶሜን ከዚህኛው ሳይድ ከአንድ ዲስቲንክት ኤሌመንት ጋር ከተመደበ ዋን ቱ ዋን ያንን አሟልቷል አላሟላም? ይሄ ዋን አሟልቷል። አሟልቷል። ስለዚህ it is one to one። አሁን ወደ ኦንቱ እንምጣ። ኦንቱ ላይ ስንመጣ ደግሞ መነሻችን ወይም ፎከሳችን ምን ላይ ነው? ኮዶሜን ሳይድ ላይ ያለው። ኮዶሜን ላይ ያለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ከዶሜን ሳይድ ቢያንስ ከአንድ ኤሌመንት ጋር መመደብ አለበት። ያን ካላደረገ ኦንቱ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሶስቱም ተመድበው ሲ ከዚህ ሳይድ ማንም የተመደበለት የለም አይደል? ስለዚህ ምንድነው ይሄ ኖት ኦንቱ። ስለዚህ ኦንቱን አይሆንም። ኦንቱን አይሆንም። ኤክሰለንት። ኢንጀክቲቭ ነው ሰርጀክቲቭ አይደለም። ኢንጀክቲቭ ኖት ሰርጀክቲቭ ይሄ ማለት ዲ the last one ዲ ላይ ዲ ምንድነው? ኦንቱ it is ዲ ኦንቱ is it onto? yes. Is it onto? Okay, one to one is not onto ኤ አላገኘም። not 1 to 1. yes, not one to one, not subjective ሁለቱንም ኦንቱ ማለት ኦንቱ እንዳይሆን እቺ ኤ ሳይድ ከማንም ጋር ያ ዋን ቱ ዋን እንዳይሆን ደግሞ ሁለት ኤሌመንቶች ሲ ላይ ተመድበዋል። አንድ ኤሌመንት ስለዚህ ግልጽ ነው አይደል? አሁን ዋን ቱ ዋን እና ፋንክሽን we move። ስለዚህ ሶሉሽን ያው ይሄ ያው የሰራነው ነው። ተራክረን ዲቤት አድርገን ታይም ወስደን ስለሰራነው እናልፈዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንደንስ የሚባል አለ። አሁን ኦንቱንም ዋን ቱ ዋንንም አንድ ላይ ያዘ ማለት ነው። አንድ ፋንክሽን ኦንቱም ከሆነ ዋን ቱ ዋንም ከሆነ ምንድነው ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንደንስ ወይም ባይጀክቲቭ ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው። ባጭሩ ሁለቱንም ካሟላ እንዲስ ኬዝ አሁን ማን ያሟላል? ይሄ ያሟላል አይደል? ይሄ አሁን ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንደንስ ነው ማለት ነው። yeah. So a function f such that a to b is said to be a one-to-one correspondence if f is both one-to-one and onto ሁለቱንም ካሟላ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልናይ እንችላለን አይደለ? እስቲ እዚህ ጋር እንይ እስቲ
ይሄ ሴት ኤ እና ሴት ዋይ አለ። ሴት ኤክስ እና ሴት ዋይ አለ። ዋን ቱ ዋን ነው። ዋን ቱ ዋን ነው አይደለ? እያንዳንዱ ኤሌመንት ከአንድ ኤሌመንት ጋር Yes. ዲስቲንክት ሶ ዋን ቱ ዋን። ተገናኝ ኦንቱም ደግሞ እያንዳንዱ ዶሜን ላይ ያለ ኤሌመንት ከኮድ አይ ሚን ኮዶሜን ላይ ያለ ኤሌመንት ከዶሜን ሳይድ አንድ አጣማሪ አለው አይደል? ቢያንስ አንድ አጣማሪ ቢያንስ አግኝቷል አይደል? ያ ስለዚህ this is ኦንቱም ነው። ይሄ ምንድነው? Yes. ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንደንስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ያ በዛ ስለ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽንስን በዛን ጨርስና ወደ ግራፍ እንሄዳለን። አሁን ግራፍስ ኦፍ ፋንክሽንስ ፋንክሽኖች ያው ብዙ አይነት ሊነር ፋንክሽን አለ፣ ኳድራቲክ፣ ፖሊኖሚያል አለ። ከዛ ያው እናያለን ማለት ነው። So the graphs of functions definition: if f is a function with domain A, then the graph of f is the set of all ordered pairs x, comma f of x, which is an element of the domain A ማለት ነው። So A ማለት ባጭሩ x እና x ቢኖር x እና y ማለት y ማለት ያው f of x ማለት ነው። x ሲኖር የዛ x ፋንክሽን የሆነ ደግሞ y ይኖረናል ማለት ነው። እነኚህን ጥንዶች x ኮማ y ያደረግን ብዙ ፖይንቶችን ካገኘን በኋላ ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ x y ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ፕሌን አድርገን ከዛ በኋላ በስትሬት ላይን የምናገናኝበት ሂደት ማለት ነው። ግራፍ ማለት ሌላ ነገር አለ። እንዲህ ሊነር ፋንክሽን ሊኖር ይችላል፣ ኳድራቲክ ፋንክሽን ሊኖር ይችላል። ኤክስ ሲኖረን ብዙ ኤክሶችን የተወሰነ ሳምፕል ኤክስ ወስደን ለዛ ኤክስ ዋይ ስንት ይሆናል ኤክስ ሰብስቲት እያደረግን ሶልቭ እያደረገን የምናስቀምጥበት ሂደት ነው ማለት ነው። ሶ graph of linear function definition: if a and b are fixed real numbers, a different from 0, then f of x equals ax plus b for every real number is called a linear function. ይሄ ax plus b a ከዜሮ የተለየ ማለት ነው። a ዜሮ ከሆነ ምን ይሆንብናል? ኤክሱ ተርም ስለሚጠፋ ኮንስታንት ፋንክሽን ነው የሚሆነው፣ ሊነር አይሆንም። ስለዚህ ሊነር ፋንክሽን እንዲሆን a should be different from 0። ቅድም ልክ undefined እንዳይሆንብን g of xን ዲቪዥን ላይ different from 0 ብለን ነበራ፣ እንደዛ ሁሉ ማለት ነው። ይሄም ሊነር ፋንክሽን ቢሆነው x ከዜሮ የተለየ ቁጥር ከሆነ a ዜሮ ከሆነ ምን ይሆናል? a ዜሮ ሲሆን b f of x equals b which is ምን ይሆናል? ኮንስታንት ፋንክሽን ነው የሚባለው። ሊነር ሳይሆን ኮንስታንት ፋንክሽን ነው የሚባለው ማለት ነው። So in principle constant function linear function where a is equals to 0 የሆነ ማለት ነው። Okay, example እንይ f of x equals 2x plus 1። አሁን ይሄንን ብናይ if we look at this, what type of function is this? 2x plus 1 linear ነው አይደለ? with a is equals to 2 and b is equals to 1 አይደለ? 1. Yeah. So how we define linear function don't ያሳይናል። ኤግዛምፕል 2 ላይ ኮንስታንት ፋንክሽን እናያለን። f of x equals to ይሄ ምን አይነት ፋንክሽን? ኮንስታንት ነው አይደል? f of x is equals to b constant. So but generally to work on graphic functions ምንድነው የምናደርገው? You can pick values of few values of x። የተወሰኑ የx ቫልዩዎችን እንወስዳለን። ለዛ የx ቫልዩ y ስንት ይሆናል የሚለውን ካልኩሌት እያደረግን then you pick few values of x and calculate the corresponding values of y or f of x. y ማለት f of x ማለት ነው። then plot the resulting points x, f of x and finally connect the points ማለት ፖይንቶችን በኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ማገናኘት። let's draw the graph of f of x equals to እዚህ ግራፍ እዚህ f of x equals to 2 ወይም ለዚህ ፋንክሽን ግራፍ ሳሉ ነው እናደርጋለን። then we construct a table for the value of the function, then we plot the ordered pairs and we draw a line through the points to get the required graph. ሶስት ነገር ነው የምናደርገው። አንደኛው ቴብል ኮንስትራክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኦርደርድ ፔር ኤክስን እየሰጠን የተወሰነ የኤክስ ቫልዩ እንሰጥና ለእያንዳንዱ የኤክስ ቫልዩ ኮረስፖንዲንግ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወይም ዋይ ስንት ይሆናል የሚለውን እንሰራለን። ፋይናሊ እነኚህን ጥንዶችን ኮኦርዲኔት ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስን ከኔጌቲቭ 3 እስከ ፖዚቲቭ 3 ሰጠን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ያው ባላንስ ማለት ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1
0 1 2 ይሄን ሁሉ መስጠትም አይጠበቅብንም። ይሄ ጀስት የመጀመሪያ ኤግዛምፕል ስለሆነ we can use at least 3 ፖይንቶችን ብቻ ተጠቅመን ግራፍ መሳል እንችላለን። ኔጌቲቭ 1 0 እና 1ን ተጠቅመን ኤክስን ማለት ነው። በጣም ፖይንት ማብዛት የለብንም። ይሄ ጀስት የመጀመሪያ ኤግዛምፕል ስለሆነና ኢዚሊ ክሊር እንዲሆንላችሁ ስለተፈለገ ነው። ሶ አሁን ኤክስ ኔጌቲቭ 3 ቢሆን ዋይ ስንት ነው? 2 ነው። ዋይ በቃ ኤክስ የፈለገ ቁጥር ቢቀያየር ይሄ 2 ነው። ለዛ ነው ኮንስታንት ፋንክሽን ፈለገ። እዚህ ጋር ኤክስ ምንም ቢቀያየር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ምንድነው? 2 ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኔጌቲቭ 3 ሲሆን ዋይ 2 ነው ወይም ኤፍ ኦፍ ኤክስ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ቢሆን 2 ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ግራፍ ነው? ለምሳሌ ኤክስ ኔጌቲቭ 3 ማለት እዚህ መሃል ነው አይደለ? እዚህ ጋር ቢሆን ኤክስ ዋይ ቫልዩ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እሺ ኤክስ ኔጌቲቭ 2 ሲሆን እዚህ ጋር ሲሆን ማለት ኤክስ ኔጌቲቭ 2 ይሄ እንዲህ ሄደን እዚህ ጋር ሌላ ፖይንት ማለት ነው። ኤክስ 0 ሲሆን ዋይ 2 ነው። ኤክስ 0 የሚሆነው ኦሪጂን ላይ ነው። ኤክስም ዋይ አይደለ? እዚህ ጋር ሌላ ፖይንት አገኘ ማለት ነው። አሁን ሌላ ኮኦርዲኔት ሳያስፈልገን እነኚህ ሶስቱን በማስመሪያ አስደግፈን ቀጥታ ሶስቱን ፖይንቶች በስትሬት ላይን ስናገናኝ እናገኘዋለን ማለት ነው። ጀስት የግድ እንደዚህ 6 የተለያዩ ነጥቦችን መውሰድ አይጠበቅም። 3 ብቻ ወስደን መስራት እንችላለን። ግልጽ ነው አይደል ሐሳቤ? ግልጽ ነው። በትንሽ ኤሌመንት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኦኬ ኤግዛምፕል 5 consider the linear function f of x equals x plus 3 and evaluate the values of the function for the x values in table 1.5 and draw its graph. ፋንክሽናችን ይሄ ነው x plus 3 ከዛ ግራፍ ሳሉ ነው የሚለው እዚህ ጋር ለተሰጡን የኤክስ ቫልዩዎች። ኦኬ ኤክስ ኔጌቲቭ 4 ሲሆን እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? +4ን ብናስቀምጥ -1 ይሆናል አይደል? ኤክስ ኔጌቲቭ 3 ሲሆን -3 + 0 ይሆናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ሲሆን ኤክስ ኔጌቲቭ 2 ቢሆን 1 -1 ሲሆን 2 0 ሲሆን 3 1 ሲሆን 4 2 ሲሆን 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ኤክስ ዋይን ስሎ ዋይ ኤክስ ብለን በደንብ በስኩዌር ፔፐር ላይ እኛ በስርዓት በደንብ ሰጥተን መሳል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቴብሉን አሁን ስንሞላው እንደዚህ ይሆናል። the table becomes እኛም የሰራነው እንደዛ ነው አይደለ? ሶ ይሄን ፋይናሊ ፖይንቶችን ማገናኘት ኮኦርዲኔቶችን ማገናኘት ይሆናል ማለት ነው። በስትሬት ላይን ማገናኘት እንዲህ አይነት ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው ፋይናሊ። ሶ ይሄም ተመሳሳይ ነው። ሶ ግራፍ ስለሆነ ጀስት ኮኦርዲኔት ሰጥቶ መሳል ነው። ይሄ ታልፈዋለን። ቀጥሎ ስሎፕ እና ኢንተርሰፕት እናያለን። ስሎፕ እና ኢንተርሰፕት አንድ ግራፍ ወይም ሊነር ኢኩዌሽን ይኖራል። ሊነር ኢኩዌሽን y = ax + በዚህ ጋር ያለው በዚህ ላይ a ማለት ምንድነው? ስሎፕ እቺ a የኤክስ ኮኤፊሺየንት ምንድነው? ስሎፕ ይባላል። b ደግሞ ምን ይባላል? y ኢንተርሰፕት ይባላል። y ኢንተርሰፕት ማለት x 0 ሲሆን ግራፉ yን የሚያቋርጥበት ነጥብ ማለት ነው። so the slope indicates the steepness of the line and the intercept indicates the location where it intersects an axis. Linear functions are written in the form of y = ax + b and a ምን ይባላል? a is called it is slope and b is it is y intercept ይባላል ማለት yes. ለምሳሌ if f of x equals example 1 if f of x equals 3x - 6 then find x and y intercepts የኤክስ እና የዋይ ኢንተርሰፕቶችን ካልኩሌት አድርጎ ይላል። ሶ ምን እናደርጋለን? በአጭሩ እዚህ የምነግራችሁ ወይም እዚህ የተጽፎ ያለው ኤክስ ኢንተርሰፕትን ለማግኘት ዋይን 0 ነው። ዋይ ኢንተርሰፕትን ለማግኘት ተቃራኒ ኤክስን 0 እናደርጋለን። በቃ መቀየር ነው። ዋይ ኢንተርሰፕትን አገኙ ከተባለ ምን እናደርጋለን? እዛ ኢኩዌሽን ላይ ኤክስን 0 እናደርጋለን ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕትን ካልኩሌት አድርጎ ከተባለ ዋይን 0 እናደርጋለን። ግልጽ ነው አይደል ሐሳቡ? በቃ ስለዚህ ሶሉሽን to find x intercept put f of x ወይም y ማለት ነው = 0 and then solve for x ከዛ x ን ሶልቭ እናደርጋለን። so
ኤክስ ኢንተርሰፕት ስለሆነ የተፈለገው እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስን ወይም ዋይን 0 ስናደርግ 0 is equals to 3x minus 6 ይሆናል። ኤክስ ኢኳልስ 2 ይሆናል። ይሄ ኤክስ ኢንተርሰፕት ነው። ይሄ ማለት ግራፉ ኤክስን የሚያቋርጥበት ፖይንት ማለት ነው። ኤክስ አክሲስን ለምሳሌ እዚህ ቢሆን ሁለት ፖዚቲቭ አክሲስ በሆነ አቅጣጫ መጥቶ ይሄን ፖይንት ነክቶ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ ደግሞ ዋይ ኢንተርሰፕት ከሁለቱ ብቻ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕትን ብቻ በማግኘትም ግራፍ መሳል እንችላለን ኢዝሊ። ኦኬ ቱ ፋይንድ ዋይ ኢንተርሰፕት አሁን ደግሞ ዊ ፑት ኤክስ ኢኳልስ 0 እናደርጋለን ማለት ነው። ናው ሌትስ ሶልቭ ፎር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ 0 ሲሆን አሁን እዚህ ጋር ኤክስ 0 ቢሆን ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ኔጌቲቭ 6 ነው የሚሆነው አይደለ? ማይነስ 6 ስለዚህ ዋያችን ደግሞ ስንት ነው? ማይነስ 6 ኔጌቲቭ ዋይ ይሄ ዋይ አክሰስ ይደረግ ዋይ ኤክስ ከሁለቱ ኢንፎርሜሽን ብቻ ኢንተርሴፕቶችን ብቻ በመውሰድ ይሄ ኔጌቲቭ 6 ስለዚህ ኔጌቲቭ 6ን እንደ ዋይ አክሰስ የሚነካ አንድ ፖይንት አለ፣ ፖዚቲቭ 2ን የሚነካ አለ። ሁለቱም ብቻ ኮኔክት በማድረግ ስትሬት ላይን ተጠቅመን ማለት ነው። ያው በእጅ ስለሆነ እንግዲህ ዝግዛግ ሆኗል። እንደዚህ በማድረግ ይሄ ግራፉ ማለት መሳል ይችላል። ሲምፕሊ you can see አያችሁ እንደዚህ ያለው ይሄ የሌላ ግራፍ ግን ከሁለቱ ኢንተርሰፕት ብቻ እንደዚህ መሳል ይችላል ማለት ነው። እዚህ ኤግዛምፕል ላይ በተመሳሳይ ኤግዛምፕል 2 draw the graph of the function f of x equals 2x minus 3 አሁን x እና y ኢንተርሰፕትን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ we know that, so find the x and y intercept. So the x intercept is the order pair where y equals 0 ያ ማለት y ን 0 ስናደርግ 2x is equals to 3 ሆነና x is equals to 3 over 2 ይሄ ማለት 1.5 ማለት ነው። በ1 እና በ2 መካከል ነው x የሚያቋርጠው። and y intercept ደግሞ the y intercept is the order pair where x equals 0 እዚህ ላይ x 0 ሲሆን f of x አችን ስንት ይሆናል? -3 ነው አይደል የሚሆነው አይደል? Yes. ስለዚህ እንደዚህ ፕሎት አድርገን x አችን ይሄ ነው፣ ይሄ ደግሞ ኮኦርዲኔት y ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን? x ን የሚያቋርጠው 1.2 አሁን አንድ እዚህ ቢሆን ይሄ 2 ቢሆን እዚህ መሃል ላይ 1.5 አካባቢ x ን ያቋርጣል። y ን የሚያቋርጠው ስንት ላይ ነው? ኔጌቲቭ 3 ላይ ኔጌቲቭ 3 አሁን እዚህ አካባቢ ይሄው የኔጌቲቭ y አክሲስ ይሄ ነው አይደለ? ስለዚህ ሁለቱንም ፖይንቶች በማገናኘት ብቻ ግራፉን አገኘ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢንተርሰፕቱን ብቻ በማግኘት ሌላ ፖይንት ሳንፈልግ እቺ ፖይንት x 1.5 ወይም 3 over 2 ነው። ይሄ ፖይንት ደግሞ y ኢንተርሰፕቱ ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው። በዛ ወይ we can plot the graphs ማለት ነው። ቀጥሎ the graphs of quadratic functions እናያለን። quadratic functions ማለት ከሊነር ፋንክሽን በአንድ ዲግሪ ኤክስፖነንቱ በአንድ ዲግሪ ከፍ የሚል ማለት ነው። ኤክስፖነንቱ በአንድ ዲግሪ so a function defined by f of x equals ax squared plus bx plus c where a b and c are real numbers and a different from 0 ልክ ቅድም ለሊኒየር ፋንክሽን ax plus b ነበር አይደለ? a 0 ከሆነ ሊኒየር ፋንክሽንነት ዋጋ አይኖረውም ማለት ነው። በኳድራቲክም ጊዜ a 0 ከሆነ x ስኩዌሩ ይሄ ተርም 0 ስለሚሆን ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው የሚሆንብን፣ ኳድራቲክ አይሆንም። ስለዚህ a should be different from 0 and this is called a quadratic equation ይባላል ማለት ነው። ይሄ ፖይንት a ምን ይባላል? ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ነው የሚባለው በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ጊዜ the point a is called the leading coefficient of the function ይባላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ብንወስድ f of x equals 3x squared minus 2x plus 5 is a quadratic equation function with a leading coefficient a 3 b ስንት ነው? x coefficient negative 2 and c ኮንስታንታችን ስንት ነው? 5 ማለት ነው። so generally quadratic equationን የምንጠቀመው አንድ ፕሮሰስ ወይም አንድ ኢቨንት ሊሆን ይችላል በሊኒየር ኢኩዌሽን ሊገለጽ የማይችል ከሆነ we use quadratic equations ማለት ነው። so the graph of the quadratic function is a curve
ኮልድ ፓራቦላ። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሁሌ ምን አይነት ፓራቦላ ነው። እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል ወይም እንደዚህ የተገለበጠ ፓራቦላ ሊሆን